Exercise 6D, third bit, question number 1 in the third one. Show that cos square pi by 10 plus cos square 2 pi by 5 plus cos square 3 pi by 5 plus cos square 9 pi by 5 equal to 2 అని ప్రూవ్ చేయాలి. లిజన్, ఇక్కడ 2 pi by 5 ఉంది కదా, ఈ 2 pi by 5 ని ఫస్ట్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవాలో చూద్దాం. సో బోత్ సైడ్ ఇంటూ 2 by 2 చేయండి, అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ని ఇంటూ 2 by 2 చేస్తే ఏమైంది ఇక్కడ 4 pi by 10. ప్రతిదాన్ని మనం pi by 10 లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. 4 pi by 10 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 3 yes ఎలా రాసుకోవచ్చు 5 pi minus pi గా రాసుకోవచ్చు. 5 pi minus pi 5 pi minus pi by 10 ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చెప్పండి. 5 pi by 10 minus pi by 10. సో దీన్ని ఫైనల్ గా ఏం రాసుకోవచ్చు 5 pi by 10 అంటే ఎంత 5 1 5 2 pi by 2 minus pi by 10. ఇప్పుడు అర్థమైందా సార్? అంటే ఇక్కడ cos 2 pi by 5 ని మనం ఎలా రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చెప్పండి నేను. సో cos 2 pi by 5 ని ఎలా రిప్లేస్ చేసుకోవచ్చు చెప్పండి. cos 2 pi by 5 we can write as cos of 90 minus theta, sir. cos of pi by 2 minus pi by 10. Okay, cos 90 minus theta, first quadrant, cos will become sin. Cos 90 minus theta is sin theta. So cos pi by 2 minus pi by 10 will become sin pi by 10. Sin pi by 10. Okay, similarly, you change the 3 pi by 5 also. Then how we can change 3 pi by 5? 3 pi by 5, similarly you do that same thing. So you do the multiply numerator denominator with 2. So it will become 6 pi by 10. Then 6 pi how we can write? 5 pi plus pi by 10. Okay, so 5 pi, ఇప్పుడు denominator ని split చేస్తే 5 pi by 10 plus pi by 10 ఏమవుతుంది చెప్పండి 5 by 2 plus 5 by 10. సో ఇప్పుడు both side cos apply చేయాలి. So cos 3 pi by 5. So how we can write this? Cos 3 pi by 5 we can replace this pi by 2 plus pi by 10. Pi by 2 అంటే 90 కదా. Cos 90 plus theta. Cos 90 plus theta second quadrant, cos value negative. Okay, cos 90 plus theta is minus sin theta. Cos pi by 2 plus pi by 10 is minus sin pi by 10. Okay, similarly you change this one also. ఇంకొకటి కూడా చేంజ్ చేయండి. ఇంకొకటి ఏముంది cos 9 pi by 5 ఉంది కదా. సో దట్ వన్ ఆల్సో చేంజ్ చేయండి. cos 9 pi by 5, 9 pi by 5 ని కూడా మళ్ళీ సేమ్ ఇంటూ 2 by 2 చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది 18 pi by 10. లాస్ట్కి 5 ఉండాలి, by 10 ఉండాలి. సో హౌ వీ కెన్ చేంజ్ దిస్? దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? సో ఇక్కడ ఇది cos 9 pi by 10. సో మనం తప్పు రాసుకున్నాం, ఇక్కడ 9 pi by 5 అని రాసుకున్నాం. Then how we can change this cos 9 pi by 10? Listen, cos 9 pi by 10 we can write as, everyone look at here. You write pi by 10 here. Read the 10 table. So you write here 10 pi. So 10 into 10 pi. Sorry, not 10 pi. Pi write. ఇక్కడ చూడండి, ఈ pi 9 pi by 10 ని ఇలా మార్చుకోవచ్చా? pi minus of pi by 10 చూడండి. 10 into pi 10 pi. 10 pi minus pi is 9 pi. అర్థమవుతుందా? Okay, now you apply the both side cos. Both side you apply cos. So రెండు వైపులా cos apply చేయండి. cos 180 minus theta ఏ quadrant లో వస్తుంది చెప్పండి. cos 180 minus theta second quadrant, cos value is negative. So cos 180 minus theta is minus cos theta. cos pi minus pi by 10 we can write as minus sin pi by 10. Yes or no? Okay, now you apply now you just substitute all the values here. Then you will get the 2 here. Cos square theta plus sin square theta value is 1. So 1 plus 1 will become 2. Now you see, now just you apply the formula. Now you substitute all these values in the given question, right? So ఇప్పుడు apply చేద్దాం చూడండి. Everyone please look at it. So what is the question? LHS equal to, write down. LHS equal to what is that? Cos square pi by 10, cos square 2 pi by 5, cos square 3 pi by 5, and one more is that, what is that? Cos square 9 pi by 10. So cos square pi by 10 చెప్పండి ఏమొస్తుంది? cos square pi by 10 అలాగే ఉంచండి. cos square 2 pi by 5 ని మనం ఎలా చేంజ్ చేసుకున్నాం చూడండి అక్కడ. చెప్పండి cos square 2 pi by 5 ని ఎలా చేంజ్ చేసుకున్నాం? sin pi by 10. ఓకే, అక్కడ cos స్క్వేర్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ sin square pi by 10 రాసుకుంటాం. ఓకే, దీన్ని బ్రాకెట్ లో పెట్టేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఏముంది అక్కడ? cos 3 pi by 5 ని ఎలా రాసుకున్నాం? cos 3 pi by 5 ని minus sin pi by 10 చేస్తాం కదా. ఆన్ స్క్వేరింగ్
అంటే దీన్ని కూడా స్క్వేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇది కూడా ఏమవుతుంది స్క్వేర్ అవుతుంది. స్క్వేర్ అయితే ఏమవుతుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. అప్పుడు అది ఏమవుతుంది కాస్ స్క్వేర్ 3π/5 ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫైనల్ గా సైన్ స్క్వేర్ 5/10. సో కాస్ స్క్వేర్ 9π/10 పైన వచ్చింది ఎంతది మైనస్ సైన్ 5/10. సో దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ రెండు అట్లనే వస్తున్నాయా కాస్ స్క్వేర్ 3π/5 అంటే ఇది 9 ఇక్కడ నేను తప్పు రాసాను యాక్చువల్గా ఇది 180 మైనస్ థీటా అనేది సైన్ రాదు కాస్ వస్తుంది మైనస్ కాస్ 5/10 వస్తుంది. కాస్ 180 మైనస్ థీటా ఇస్ కాస్ థీటా కదా కాస్ 5 మైనస్ ఆఫ్ 5/10 ఇస్ కాస్ 5/10. సో దిస్ యూ కెన్ రైట్ as కాస్ స్క్వేర్ 5/10. ఇప్పుడు చెప్పండి మనకి ఫార్ములా ఉంది కదా సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా వాల్యూ 1. అలాగే కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా వాల్యూ కూడా ఏమవుతుంది 1. ఇంకొక వాల్యూ ఏమవుతుంది 1 ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ 5/10 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ 5/10 వాల్యూ ఆల్సో 1. So 1 plus 1 is 2. So LHS value equal to RHS. Note down this. Prove that 1 minus sec 8 alpha by 1 minus sec 4 alpha equal to tan 8 alpha by tan 2 alpha. అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో 1 minus మన ఫార్ములా తెలుసు 1 minus cos 2 alpha ఎలా రాసుకోవచ్చు 2 sin square alpha. 1 minus cos 4 alpha ఎలా రాసుకోవచ్చు 2 sin square 2 alpha. 1 minus cos 8 ఇక్కడ 8 ఉంటే 8 లో హాఫ్ ఎంత 4 కదా 1 minus cos 8 alpha we can write as 2 sin square 4 alpha. Here sec 8 alpha you change here అదే మైనస్ ని కామన్ చేద్దాం న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో మైనస్ కామన్ మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది sec 8 alpha -1 అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా మైనస్ కామన్ చేయండి ఏమవుతుంది sec 4 alpha -1. సో ఇక్కడ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ క్లియర్. రెండు డినామినేటర్స్ ని చేంజ్ అదే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ లో మైనస్ కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు sec 8 ఆల్ఫాని 1/cos 8 ఆల్ఫాగా రాసుకోండి. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వస్తుంది కరెక్ట్ ఫామ్లో వస్తుంది మీకు చూడండి. సో sec 8 ఆల్ఫాని ఎలా రాసుకోవచ్చు 1/cos 8 ఆల్ఫాగా రాసుకోండి -1/1/cos 4 alpha plus 1. ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos 8 alpha into 1 ఏమైంది చెప్పండి 1 minus cos 8 alpha by cos 8 alpha whole by ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ కూడా -1 ఉంది +1 కాదు మధ్యలో -1. సో ఇప్పుడు కూడా ఇది ఇంటూ చేయండి 1 minus cos 4 alpha by cos 4 alpha. ఇప్పుడు చూడండి డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది ఇక్కడ 1 minus cos 8 alpha ఇక్కడ మనం రాస్తున్నాం దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు 2 sin square 4 alpha రాసుకోవచ్చు. ఎస్ అన్న అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు 1 minus cos 8 alpha అక్కడ ఫార్ములాస్ రాస్తాను పక్కన సో అది మీరు రిప్లేస్ చేయండి ఇక్కడ 1 minus cos 8 alpha హౌ వీ కెన్ రైట్ దిస్ చెప్పండి 2 sin square 4 alpha లేదంటే దాన్ని కొంచెం చేంజ్ చేసే ముందు ఒకసారి ఒక దీని డినామినేటర్స్ ని చేంజ్ చేస్తాం 1 minus cos 8 alpha by 1 minus cos 4 alpha ఇది by cos 8 alpha by cos 4 alpha ఉంది కదా సో దీన్ని ఎలా రాద్దాం చెప్పండి ఇలా రాద్దాం చూడండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1/2/3/5 ఉందనుకో దీన్ని ఎలా రాయాలి ఎలా రాస్తాం 1/2 into 3/5 will become reciprocal 5/3. సో సేమ్ అలాగే దీన్ని కూడా చేంజ్ చేయండి ఓకేనా. సో 1 minus cos 8 alpha by cos 8 alpha into ఇదేమవుతుంది రెసిప్రోకల్. సో దిస్ వీ కెన్ రైట్ as cos 4 alpha by 1 minus cos 4 alpha. సో క్లియర్ ఎవ్రీవన్ రైట్. జస్ట్ ఈ 1/2/3/5 ని ఎలా అయితే రాస్తామో దీన్ని కూడా అలాగే రాస్తాం రైట్. సో ఇక్కడ తీసేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను నా యూసీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాను 1 minus cos 2 alpha ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఎస్ దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది అక్కడ ఇచ్చాను చూడండి 1 minus cos 8 alpha ఫార్ములా అక్కడ రిప్లేస్ చేశాను రిప్లేస్ చేయండి చెప్పండి 1 minus cos 8 alpha ని ఎలా రాయొచ్చు 2 sin square 4 alpha గా రాయొచ్చు రైట్. 2 sin square 4 alpha cos 4 alpha పక్కన cos 4 alpha అది కూడా రాసేసండి by cos 8 alpha into 1 minus cos 4 alpha ని ఎలా రాయొచ్చు 2 sin square 2 alpha గా రాయొచ్చు అవునా 2 sin square 2 alpha. Can I write like this? So
సో ఇక 2 get cancel. ఓకే, ఇంకొక sin 4 alpha ఉంటుంది. sin 4 alpha into cos 4 alpha. మీకు ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది కదా, 2 ఇప్పుడే క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఇంకా పని ఉంది మనకి. సో ఇప్పుడు sin 4 alpha, ఇప్పుడు మీకు ఒక ఫార్ములా ఉంది కదా, 2 sin theta cos theta అని ఎలా రాసుకోవచ్చు? ఒక ఫార్ములా ఉంది కదా, sin 2 theta ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి? 2 sin theta into cos theta. అలాగే 2 sin 4 alpha into cos 4 alpha అని ఎలా రాయొచ్చు చెప్తారు? ఇక్కడ ఏమైంది, sin ఈ థీటా ఉంటే 2 theta అయింది కదా, 4 alpha ఉంటే ఏమవుతుంది మరి? ఏమవుతుంది? 8 alpha అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? sin 2 theta ఫార్ములా ఏంటి? 2 sin theta cos theta. theta ప్లేస్ లో 4 alpha ఉంది. 4 alpha into 2 ఏమవుతుంది? 8 alpha అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? sin 8 alpha గా రాయండి. ఇది ఇందులో sin 4 alpha ఉంది అండ్ cos 4 alpha ఉంది. ఒక sin స్క్వేర్, ఒక sin 4 alpha ని మీరు పక్కన పెట్టండి. sin 4 alpha ని పక్కన పెట్టేసి, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను, 2 sin 4 alpha into cos 4 alpha. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు చూడండి. ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి? 2 sin 4 alpha cos 4 alpha ని మనం నెక్స్ట్ స్టెప్లో cos 8 alpha దీన్ని యాస్టిస్గా రాయండి. సో 2 sin square 2 alpha ని కూడా యాస్టిస్గా రాయండి, నో ప్రాబ్లం. 2 sin square 2 alpha ని కూడా యాస్టిస్గా రాయండి. 2 sin square 2 alpha. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ వాల్యూని ఏం రాయొచ్చు? ఇక్కడ పక్కన ఇచ్చాను చూడండి ఫార్ములా, sin 8 alpha equal to 2 sin 4 alpha cos 4 alpha. ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్ని sin 8 alpha తో రిప్లేస్ చేయండి. ఓకే, సో sin 4 alpha into sin 8 alpha by cos 8 alpha. ఇంకొకటి, ఈ sin 4 alpha ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనం చేంజ్ చేయాలి. చేస్తాం ఒక నిమిషం. 2 sin square 2 alpha. ఇప్పుడు చూడండి, sin by cos ఏంటి? sin by cos tan. sin 8 alpha by cos 8 alpha ఏమవుతుంది? సో ఒక టర్మ్ వచ్చేసింది, tan 8 alpha వచ్చేసింది. ఓకే, ఈ sin 4 alpha ఉంది కదా, దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2 sin 2 alpha cos 2 alpha రాయండి. ఈ ఫార్ములాలో రాయండి, sin 2 theta ఫార్ములాలో రాయండి. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? sin 4 alpha ని ఎలా రాయొచ్చు? sin 2 theta ని ఎలా అయితే రాసామో అలాగే రాయండి. సో sin 2 theta, theta ప్లేస్ లో 2 alpha పెడుతున్నా అంతే. ఓకే, sin 2 theta ని ఎలా రాసాము? 2 sin theta cos theta రాసాం కదా. అప్పుడు మరి sin 2 into 2 alpha ని ఎలా రాయొచ్చు? 2 sin 2 alpha cos 2 alpha. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin 4 alpha. సో sin 4 alpha ని, ఈ sin 4 alpha ఉంది కదా, ఈ sin 4 alpha ని ఎలా రాసుకోవచ్చు చెప్పండి? 2 sin 2 alpha. అర్థమవుతుందా? 2 sin 2 alpha cos 2 alpha గా రాయండి. హోల్ బై, ఇంక ఇక్కడ మిగిలింది ఏముంది? ఇంకా 2 sin square 2 alpha ఉంది. 2 sin square 2 alpha. సో ఇక్కడ 2 get cancel. sin 2 alpha sin 2 alpha get cancel. మరి cos by sin ఏమవుతుంది? cos not సో cos tan 8 alpha. సో cos 2 alpha by sin 2 alpha మిగిలింది. సో అదేం రాసుకోవచ్చు? cot 2 alpha రాసుకోవచ్చు. cot 2 alpha ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? మళ్ళీ 1 by tan 2 alpha. ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని? tan 8 alpha. సో cot 2 alpha ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? 1 by tan 2 alpha. సో ఫైనల్గా మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది కదా. సో LHS వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. సో ఫైనల్లీ వి ప్రూవ్ దట్ tan 8 alpha by tan 2 alpha equal to 1 minus sec 8 alpha by 1 minus sec 4 alpha. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా ఫార్ములాస్, ఇవి పక్క రాసినవన్నీ. సో ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఈ ఫార్ములాస్ రైట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ మనం ఇక్కడ రాసేస్తాం. ఇందులో ఇది మిక్స్ చేయకండి, సో మిగతా రాసుకోండి యాస్టిస్.